픽업의 의미 어디까지 알고 계십니까? 아이를 픽업해온다? 친구들을 픽업해온다? 그거 모르는 사람이 어딨어요. 누구나 다 아는 거. 그거 말고 여러분들 상상 이상으로 더 많은 뜻들이 일상생활에서 너무나 많이 쓰입니다. 오늘 다 한번 밝혀보도록 하죠. 안녕하십니까. 제 스스로를 영어 교육의 정통파라고 생각하는 이단 브레너입니다. 제가 이렇게 픽업이란 의미를 따로 띄어서 좀 설명을 해드려야 될 것 같다라고 생각한 이유, 쉬운 표현인 만큼 빈도수가 킹, 왕, 짱 이고 뜻도 여러 가지인데 어느 하나 안 쓰는 표현이 없어요. 그래서 따로 준비를 했습니다. 픽업, 여러분들을 위해서. 일단 픽업은 구동사잖아요. 동사와 전치사로 이루어진. 그런데 이 두 개를 붙였으면 명사입니다. 모든 구동사가 다 똑같아요. 동사와 전치사가 붙어있으면 명사가 됩니다. 예를 들면 픽업 트럭이 뭔지 아시죠? 픽업 트럭. 요거 픽업 트럭이라고 얘기를 하기 위해서는 픽업 이 두 가지를 붙였어야 됩니다. 그래서 일단 여러분들이 먼저 기억하셔야 될 거는 아무리 구동사라도 두 개를 붙여서 쓰면 명사가 된다는 거. 일단 그걸 기억하시기 바라면서 픽업의 가장 간단한 뜻부터 한번 얘기를 해보죠. 들어올리다. I couldn't pick up the $10 bill on the street. 그래서 이 집어 올리다 라는 뜻으로 관용적으로 정말 많이 쓰는 표현은 뭐냐? Pick up the phone. 전화를 집어 올리다 라는 말이라기보다는 전화를 받다 라는 의미로 많이 씁니다. 옛날에는 전화가 이렇게 위에 올려서 끊는 거였거든요. 그래서 pick up the phone. 전화를 끊을 때는 hang up 이라고도 얘기를 합니다. 또 아무튼 자, 예문 하나 들어드리면 Indeed, I went on a blind date yesterday and I called her several times afterwards but she didn't pick up the phone. 당연하지. Look in the mirror. Look at your face. 쇠고랑 차기 전에 전화를 더 이상 하지 말아야 되는 상황 아니겠습니까? 자, 그럼 이 픽업의 본격적인 의미로 한번 넘어가 보기 이전에 픽업, 들어올리다. 모든 픽업의 뜻은 들어올리다라는 기본적인 의미에서 퍼져나간다고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 제가 제일 많이 들었던 표현들을 중심으로 먼저 한번 알아보도록 할게요. Here we go. 자, 그럼 첫 번째 뜻으로 여러분들이 잘 알고 있는 누구를 데려오다 라는 뜻이죠. 이것도 물론 누구를 들어올려서 데리고 오는 거라서 pick up. 너무나 많이 쓰는 표현이잖아요. I picked up my friends from the airport. The tour guide will pick you up at the airport. 자, 그러면 사람만 픽업 해가는 게 아니라 사물도 픽업 해간다라고 얘기할 수 있겠습니다. 어디에 맡긴 물건을 가서 픽업 해가지고 온다. 그래서 굳이 한국말로 하자면 찾아온다? 그렇게 얘기할 수 있을 것 같네요. 자, 그러면 Will you pick up the laundry from the dry cleaners on your way back home? Will you pick up the laundry? 빨래 찾아갖고 올래? From the dry cleaners. 그죠? 드라이 클리닝, 세탁소로부터 on your way back home. 집에 오는 길에. 자, 그래서 Will you pick up the laundry from the dry cleaners on your way back home? 자, 그러면 빨래를 찾으러 가서 I'm here to pick up the laundry. 저 빨래 찾아가려고 여기 왔습니다. 자, 그럼 pick up. 그죠? 사람을 데려오다, 물건을 찾아오다. 반대말은 뭘까요? 뭐 혹시 pick down 뭐 이런 거 생각하십니까? Nope. 그런 말 없고요. drop off 입니다. 아이들을 학교에 데려다 주다. drop my kids off. 이건 그냥 참고로 알아놓으시기 바라면서. 그런데 이 pick up 이라는 말이 헌팅하다는 의미로도 씁니다. 요즘도 이런 말 쓰나요? 헌팅하다? 이성을 꼬시다. 주로 남자가 여자를 꼬신다 라는 얘기를 할 때 pick up 이라는 말을 씁니다. pick up line 이라는 말이 바로 작업 멘트라는 뜻인 겁니다. 여기서 line은 선이라는 의미가 아니고요. 말, 대사라는 뜻이거든요. 공원 한복판에서 여러 사람들이 있는 와중에서 남자가 한마디 하는 겁니다. It's very good there's no one around us. I don't see anyone around but you. 난 주변에 아무도 보이지 않아. But you. 너만 빼고. 아이, 클리셰. 진부하네. Like that pickup line. Like that pickup line. Like that pickup line. 또한 pickup artist 라고 얘기하면 뭐겠습니까? 픽업 예술가, 남봉꾼을 얘기하는 겁니다. 자, 그러면 여기서 픽업, 사람을 데리고 오다, 그리고 헌팅하다, 꼬신다 라는 뜻이 한꺼번에 쓰인 시트콤 하나를 좀 알아보도록 할게요. How I Met Your Mother 라는 시트콤인데 좀 올드하죠. 그런데 이 픽업에 관련된 표현들이 몇 가지 나오더라고요. Here we go. Alright, so what's this legendary plan? First, we gotta pick someone up at the airport. Suitcases, and who are we picking up? I don't know. Maybe her? Or her? Wait, so when you said you were going to pick someone up at the airport, you meant you were going to pick someone up at the airport? 자, 들어보셨죠? 까만머리 남자애가 Ted라는 친구고 금발의 친구가 Barney라는 친구인데 이 Barney라는 친구가 Pickup Artist입니다. 자, 그래서 그 Ted라는 친구가 맨 처음에 물어보죠. So what's this legendary plan? 그래서 그 전설적인 플랜이 뭐야? Alright, so what's this legendary plan?
라고 물어봤더니 First we've got to pick someone up at the airport. 첫 번째로 우리는 공항에서 누군가를 데려와야 돼 라고 얘기를 하죠. First, we gotta pick someone up at the airport. First, we gotta pick someone up at the airport. First, we gotta pick someone up at the airport. 그 이후에 공항에 도착해서 물어보죠. And who are we picking up? 우리 누구 데려가는 거야? 라고 물어보죠. Then who are we picking up? Then who are we picking up? Then who are we picking up? 그랬더니 Barney, 이 친구가 I don't know, 나도 몰라. Maybe her, 저 여자, or 아니면 her, 저 여자. I don't know. Maybe her or her. 자, 그 말이 끝나자 Ted가 다시 물어봅니다. So when you said you're going to pick someone up at the airport, you meant you are going to pick someone up at the airport? When you said, 네가 말했을 때 you are going to pick someone up at the airport, 공항에서 누군가를 pick up 하겠다고 얘기를 했을 때 you meant, 네가 의미한 거였어. You are going to pick someone up at the airport. 누군가를 pick up 하겠다라고 얘기를 한 거야. 누군가를 꼬시겠다라고 얘기를 한 의미였어? 라고 얘기를 한 거죠. So when you said you were going to pick someone up at the airport, you meant you were going to pick someone up at the airport? 그래서 이거 한국말로 옮겨보면 네가 공항에서 누군가를 데려오겠다고 얘기를 한 게 누군가를 꼬시겠다는 말이었어? 자, 한국어로 해석을 하면 이 정도밖에 해석이 안 되지만 이 두 가지 의미를 가진 말에 대한 언어 유희가 있었던 겁니다. 한국말로는 데려가다, 작업하다, 꼬시다 이런 표현들이 완전히 다른 표현인데 영어에서는 이 두 개의 의미가 같은 표현으로 쓰이다 보니까 한국어로 의미를 전달을 하려다 보면 그 어감 그대로 전달이 힘든 부분이 바로 이런 부분인 겁니다. 그 언어 유희를 사용한 그 느낌 그대로를 전달하기는 좀 힘들었던 그런 장면. 왜냐? 지금 우리가 공부하고 있는 바로 그 pick up 때문에. 자, 이런 표현들 다 알고 있으면 이제 이런 코미디도 이해하고 그런 거예요. 자, 그러면 또 다른 의미. pick someone up 이라고 얘기하면 pick someone up, 누군가를 들어올려. 그래서 기분을 들어올리다, 기분 좋게 하다 라는 의미로도 씁니다. 자, 여러분들이 잘못 알고 계신 부분을 하나 얘기를 해드리면 그 프로듀스 101이라는 곳에서 그 노래 있지 않습니까? 그거? Pick me. 근데 거기서 pick me up, 그거를 나를 뽑아달라는 의미로 알고 계신 분들이 많던데 나를 뽑아달라는 의미가 아니에요. 나를 뽑아달라고 얘기를 했으면 up을 넣으면 안 되죠. pick me. 이게 나를 선택해달라는 의미로 쓸 수 있지만 pick up에는 누구를 뽑다 라는 의미는 없습니다. 그래서 my friend, he's one of my best friends. He always picks me up. 걔가 내 찐 친구들 중에 한 명이야. 언제나 나를 기쁘게 해. Think that you know what always picks me up when I'm down? You know what always picks me up when I'm down? You know what always picks me up when I'm down? Other people's misfortune. 자, 또 다른 의미. 누군가 무언가를 가르쳐줬을 때, 무엇을 좀 배워야 되는 상황일 때 pick up. 그럼 뭐겠습니까? 배운 것을 습득하다 라는 얘기를 할 때도 pick up 이라는 말을 씁니다. 뜻밖이죠. I picked up some British accent while I was there. 나는 좀 영국의 액센트를 pick up, 습득했어. While I was there. 내가 거기 있었을 때. I picked up some British accent while I was there. 잘 안 되네요. 보통 영국 발음을 하면 굉장히 좀 멋있다고 얘기하는데 나 왜 이렇게 경박하지? 자, 방금 제가 얘기했던 것까지가 빈도수가 정말로 많았던 표현들. 그거보다 빈도수는 좀 떨어지지만 그래도 중요한 표현들 몇 가지 지금부터 가보도록 할게요. 자, pick up the signal. 자, 뭐겠습니까? 시그널을 pick up. 핸드폰, cellphone. 이 신호를 잡는다 라고 얘기할 때 pick up the signal. My phone doesn't pick up the signal here. 내 핸드폰이 여기서 잘 신호를 못 잡아. 다음 표현. pick up on something. 이라고 얘기를 하면 어떤 것들을 알아차리다. 제가 초반에도 얘기를 했지만 pick up 이라는 말 대부분의 의미가 들어 올리다라는 비슷한 뉘앙스를 가지고 있다는 거. 여기서도 마찬가지입니다. pick up on something 이라고 얘기를 하면 어떤 것을 알아차리다 라는 얘기를 할 때도 pick up on something. I was able to pick up on what happened as all of them glared at me. I was able to pick up on, 알아차릴 수가 있었어. What happened, 어떤 일이 있었는지. As all of them, 왜냐면 모두가 glared at me. 나를 노려보고 있었으니까. 자, 그러면 그 다음 pick up speed. 감이 오십니까? pick up, 들어올려, speed, 속도를. 그래서 속도가 붙다 라는 얘기를 할 때도 pick up speed 이라고 얘기를 합니다. The car even picked up speed on the downhill. The car, 그 차가 even, the car even picked up speed. 그 차는 심지어 속도가 더 붙었어. On the downhill. 내리막에서. The car even picked up speed on the downhill. 자, 그럼 마지막. 다시 시작하다라는 의미도 있습니다. 그래서 좀 관용적으로 많이 쓰는 표현 하나 알려드리면 Let's pick up where we left off. 다시 시작하자. Where we left off. 우리가 떠난 곳으로부터
다시 시작하자. 그러니까 우리 예전에 멈췄던 거를 다시 시작하자 라는 얘기할 때 쓰는 표현입니다. Pick up where we left off. 자, 이렇게 오늘 픽업의 여러 가지 뜻들에 대해서 같이 한번 알아봤습니다. 여기에 나왔던 표현들은 그 어느 하나 빈도수가 낮은 뜻들이 없어요. 원어민이건 비원어민이건 정말로 많이 쓰는 표현들이니까 여러분들도 원어민이 아니다 보니까 무턱대고 외우는 것보다 이렇게 설명을 한번 해드리면 좀 더 쉽게 픽업 할 수 있지 않을까? 라는 생각을 좀 했습니다. 아무래도 좀 머리에 잘 박히지 않겠습니까? I hope you picked up most of the expressions I've told you in this video. So, never give up, never quit, just hang in there. See you next time.